예, 오늘 우리에게 귀한 말씀을 전해 주실 선교사님은 작년 1월부터 우리 교회가 후원하기 시작한 안태석 선교사님이십니다. 우리 교회 협력 선교사님이시고요. 태국에서 지금까지 15년째 사역을 하고 계십니다. 원래 4년에 한 번씩 웩 선교회는 안식년을 갖게 되는데요. 이번에 부인 되신 우리 장선숙 선교사님 눈 수술 때문에 조금 안식년을 땡겨서 한국에 나오시게 되셨습니다. 오늘 하나님의 말씀을 통하여 선교에 대한 눈이 열리고 우리 마음이 뜨거워지는 시간 되기를 간절히 소망합니다. 우리는 하나님의 영광의 찬송입니다 라는 제목으로 말씀 전해 주실 때 큰 은혜 누리시기 바랍니다. 우리 선교사님 멀리서 오셨는데 환영의 박수로 모시겠습니다. 네. 여러분 반갑습니다. 저는 태국에서 사역하고 있는 안태석 선교사입니다. 24년쯤 전에 2000년도에 저는 OM 선교회에서 유럽에 있는 벨기에라는 곳에서 선교 사역을 했습니다. 그리고 그 이후에 국제 선교단체 웩이라는 선교단체를 이제 만나서 영국에서 선교학을 공부하고 2009년에 태국으로 가서 태국에서 지금 15년째 사역하고 있습니다. 우리 고 목사님 이렇게 사역하시는 교회 너무 와보고 싶었는데 작년에 이렇게 저들 후원하여 주시고 기도하여 주시고 목사님과 당회 그리고 성도 여러분들께 깊이 감사드립니다. 저희가 영상을 짧게 3분 정도 준비했는데 먼저 보시면은 저희 사역을 이해하시는데 먼저 도움이 될 것 같습니다. In the southeastern region of Asia, nestled amidst the hills and valleys, exists a community with a rich cultural heritage, the Karen people. Thailand is one of the significant homes for the Karen people. The mountainous regions in northern Thailand provide a haven for numerous Karen villages, where their unique culture and their own language are preserved and shared. The roots of Christianity among the Karen people trace back to the 19th century, when Christian missionaries first arrived in the region. Through generations, the Christian faith has been passed down within Karen families, becoming an integral part of their identity. Churches are not just places of worship, but centers for fellowship, support, and a shared commitment to living out the teachings of the Bible. Today, the Karen people are the fastest growing Christian community in Thailand. But isolation, both geographic and temporal, becomes a harsh reality. The rough climate exacerbates the already challenging road conditions, cutting off these resilient communities from crucial services, educational opportunities, and economic lifelines. During the rainy season, many villages are impossible to visit from the outside world. Despite these circumstances, WEC Thailand is trying to reach out to as many of the 20 churches as possible and to support them with different projects. Please pray for the Discipleship Training Project. We want to reach as many Christians as possible. There is such a need. So many Karen Christians are eager to learn more about the Bible. People even drive over an hour by bike through adverse weather and road conditions to attend Bible studies. Many Christians do not even own a Bible, and most of them have never studied a textbook before. Please pray that Jesus overcomes all obstacles and reaches their hearts through love and compassion. Since 1974, WEC Thailand have served the Karen tribe.
especially in Tak Province in northwestern Thailand. And it is still our prayer that Jesus will break down any barriers that hinder the Karen people from experiencing His divine presence. The Holy Spirit shall move across the hills and valleys, bridging the gaps and touching the lives of each individual. 저는 태국에서 태국이 아주 깁니다. 그래서 여러분 방콕 아시죠? 예, 방콕에서 저 북쪽에 있는 치앙마이가 차로 12시간이 걸립니다. 그 중간에 차를 타고 일본 고속도로를 타고 가다 보면 절반 정도가 딱 6시간 걸리는 지점이 딱이라는 지점입니다. 거기서 그 딱이라는 지역에서 사역하고 있습니다. 딱은 경상남북도의 한 5-6배 정도 어마어마하게 큰 지역인데 딱 시내가 있고, 그리고 서쪽으로 가면 메소시라는 곳이 나옵니다. 그 메소스는 그 미얀마하고 바로 경계가 되어 있는 지역입니다. 저희가 섬기는 사역은요, 태국인을 이제 12년 동안 사역을 했었고요. 그 다음에 지금 이제 오늘까지는 한 2-3년 정도 카렌족을 섬기고 있습니다. 저희가 PPT를 보면서 말씀드립니다. 제가 입고 있는 옷은 카렌 옷입니다. 이게 카렌 옷인데 오늘 제가 한번 입고 와봤습니다. 카렌 옷은요, 앞과 뒤가 똑같습니다. 앞뒤 구분이 없어요. 그래서 앞으로 입어도 되고 뒤로 입어도 됩니다. 물론 거꾸로 입으면 안 됩니다. 제가 한 번씩 이렇게 거꾸로 입는데 이게 숱이 밖으로 나와 있습니다. 이걸 모르고 안쪽으로 입으면은 이게 거꾸로 입는 거예요. 왜 이 카렌 옷이 앞과 뒤가 똑같냐면요, 그분들의 성품이 그렇습니다. 앞과 뒤가 똑같은 그런 분들이에요. 그리고 너무 순수하죠. 그렇게 살고자 하는 마음도 있기 때문에 이렇게 아름답게 옷을 만들어서 입을 옷, 가방 이런 것들을 만들어서 직접 만들어서 생활을 하고 있습니다. 우리 사진 보여주세요. 저희들이 이제 저희 아이들이 3살, 4살 때 저희가 선교를 시작했는데 지금은 27, 8로 다 컸습니다. 그래서 다 자기 이제 삶을 사회 일원으로서 쫓아가 살고 있고, 저희 둘이서 지금 이제 부부 둘이서 열심히 사역하고 있습니다. 그 다음에 태국 웩은 1947년 2차 세계대전이 끝나자마자 여러 선교단체들이 태국으로 들어갔어요. 그래서 이렇게 여러 가지 지역을 이제 한 곳에 같이 갈 수 없으니까 여러 지역으로 나눴어요. 그때 저희 선배 웩 선교사님들이 이 딱이라는 지역, 그 다음에 깜팽테, 수코타이 이런 지역에 들어서 제일 불교가 심하고 제일 날씨가 더운 그 지역을 선택을 했습니다. 그래서 한 70년 정도 됐죠. 그때부터 지금까지 사역을 배우고 있습니다. 크게 두 부류를 사역하는데요. 한 부류는 태국인 사역을 위주로 하고 있고, 또 한 부류는 카렌, 산족을 사역하고 있습니다. 우리나라는 이 백두대간이 동쪽으로 내려오죠, 그죠? 백산은 이렇게 내려오는데 태국은 서쪽으로 이렇게 내려갑니다. 그래서 치앙라이, 매홍선, 치앙마이, 딱 깐짜나부리, 화이강에 달이 있는 깐짜나부리, 이렇게 서쪽으로 산맥이 내려옵니다. 이 산맥을 중심으로 해서 수많은 소수부족들이 살고 있습니다. 카렌, 몽, 야오, 아카, 리수, 한 20여 개의 종족들이 산속에서 숨어서 자기들끼리 마을을 이루어서 이렇게 살고 있습니다. 그 중에서 가장 큰 종족이 카렌이라는 종족입니다. 여러분 그 TV에 보시면 목에 이렇게 쇠사슬 찬 종족들 보시죠? 그분들이 바로 카렌들입니다. 이 카렌들은 한 150년, 200년 전에 이미 미얀마 혹은 중국 쪽에서 이분들의 지금 살고 있는 분들의 부모님들이 넘어오셔서 그 산에서 이렇게 안에 들어가서 산속이 깊은 곳에서 살고 계시고, 지금 있는 분들은 그분들의 자녀의 자녀들이 산속에서 살고 있습니다. 처음 왔을 때는 화전민으로 이곳에 불을 이제 땅을 태워서 개간을 해서 살고, 그러다 또 옮겨서 개간해서 살고, 그렇게 이제 사는 그런 분들입니다. 지금
저희 카렌 교회는요 한 20개 교회가 있습니다. 선교사는 저희 부부 둘인데 지금 교회가 건물이 있는 교회가 15곳, 건물이 없는 곳이 없이 집에서 예배드리는 곳이 5곳에서 7곳 정도 있고 두세 명 모여서 예배드리는 곳이 또 여러 곳 있습니다. 그래서 저희가 이렇게 한 교회를 순회하면서 가는데 한 3개월에 한 번 정도 갈 수 있습니다. 지금 우리 외 선교사님들이 많이 줄어서 지금은 태국인 사역 하시는 분들 우리 10몇 명 정도, 그리고 카렌 사역 하는 분들이 이제 막 신입 선교사님이 한 가정이 이제 저희들 팀에 들어와서 저희 4명이 이렇게 카렌족을 사역하고 있습니다. 우리 카렌 교회는 40여 명의 현지 사역자들, 목사님, 장로님들이 계시고 리더분들이 계시고 그렇습니다. 우리 4명이 사역을 하고 있습니다. 그다음에 우리 옆에 키 크신 분이 우리 신입 선교사님입니다. 2년 언어를 먼저 하고 저분은 순복음, 여의도 순복음교회 출신입니다. 그래서 목사님이 목회를 하시다가 목회를 그만두시고 외부로 조인을 하셔서 선교단체에 들어오셔서 지금 2년 언어 훈련을 받고 태국어를 배우고 이제 지금 또 카렌을 또 배워야 돼요. 저희들도 지금 카렌을 배우고 있지만 저분은 아직 이제 태국어를 지금 배우고 있으면서 저희들에게 이제 같이 사역을 동참하고 또 저희가 이제 선임이기 때문에 또 가르치고 그렇게 같이 협력해서 사역을. 꽃이 너무 이쁘죠? 그래서 저기 보시면 빨갛게 보이는 지역이 딱이라는 지역입니다. 딱이라는 지역이고 저희 집은 메라맛이라는 곳에 있습니다. 우리 한번 해볼까요? 메라맛. 메라맛. 예, 거기에 저희가 살고 있습니다. 메라맛이라는 곳과 타송량이라는 두 지구입니다. 예를 들면 울산의 북부 그리고 울산의 동부 정도의 크기가 그거보다 훨씬 더 큽니다. 그렇게 되어 있고 저희가 살고 있는 메라맛에서는 슈퍼가 세븐일레븐 딱 한 개 있습니다. 그래서 시장 조그만 시장 있고 그래서 상황이 그렇습니다. 한국인은 저희 부부만 이제 우리 신입 선교사님 한국 분이시거든요. 4가정이 지금 사역을 하고 있고 예 그렇습니다. 그리고 저희 집의 바로 옆은 미얀마 국경입니다. 지금 저희 이 사진은 그 메란맛 지역인데요. 저희가 물으면은 교회가 어딨냐 물으면은 어디 있는지 몰라요. 이렇게 오른쪽으로 한 30분 가서 큰 나무 있는 곳에 왼쪽으로 갔다가 그 뒷집이 교회가 그렇게 이야기해요. 왜냐하면 산속이 있기 때문에 주소가 없잖아요. 그래서 저희들이 이제 처음 가서 3개월 동안은 GPS가 되는데 해서 교회 위치를 다 파악해서 지도를 만들었어요. 그래서 어디에 누가 있고 리더가 누구, 사람이 몇 명 있고 어떤 필요가 있는지 알 수가 없는 거예요. 왜냐하면 산에 전화가 없어요. 산속이기 때문에 인터넷도 안 되고 물도 없고 전기도 없습니다. 그래서 직접 사람이 가지 않으면은 이렇게 대화가 안 되는 그런 상황입니다. 그래서 저희가 파랗게 색칠한 부분은 빨갛게 색칠한 부분은 교회입니다. 교회이고 파랗게 되어 있는 부분은 집에서 가정에서 오픈을 해서 예배가 드리는 그런 곳입니다. 그다음에 여기는 타송량이라는 지역의 교회 위치를 저희가 이제 다 산에 가서 GPS가 되는 데 가서 이렇게 산이 높기 때문에 한 번씩 이렇게 전파가 터지는 데가 있거든요. 그래서 추정해서 마을의 길을 갖다가 이렇게 그림을 그리고 지도를 만들어서 저희가 구글 지도하고 합쳐갖고 정확한 위치를 이렇게 만들어냈습니다. 제가 전공이 토목입니다. 그래서 저런 일들을 잘하고 현황판을 이제 다 만들어서 사회갈 준비를 리서치를 처음에 이제 한 3개월 정도 준비를 했습니다. 그 다음에 카레는 산속이 한 1300고지가 됩니다. 저희 집에서 아침에 9시 예배를 마쳐 가려면 5시에 출발을 해야 돼요. 아침에 일찍 도시락을 2개를 사서 이제 차를 타고 산을 올라갑니다. 1시간 정도 가면 도로고요. 나머지는 전부 다 비포장 도로입니다. 또 이렇게 길이 없기 때문에 현지 사역자들 혹은 차가 2대 세대가 항상 같이 동행을 해야 합니다. 아까 전에 영상 보셨죠, 그죠? 이렇게 물 있는데도 지나가야 되고 그리고 돌짝밭도 지나가야 되기 때문에 일반 차는 들어갈 수 없고 사륜구동만 들어갈 수 있고 사륜구동도 이렇게 5월부터 10월까지는 우기기 때문에 들어갈 수가 없습니다. 그래서 차 뒤에다가 커다란 물탱크를 싣고 사람들이 태웁니다. 그러면 차가 미끄러지지 않고 이렇게 할 수 있거든요. 그래서 그렇게 지금 운행을 하고 있습니다. 이 카렌 분들은요 말씀을 많이 들어보지를 못했어요.
왜냐하면 사역자들이 한 40분 계신데 대부분 월요일부터 토요일까지 모두 다 일을 하고 있습니다. 옥수수를 짓거나 안 그러면 농사를 하거나 안 그러면 가게를 조그맣게 하든지 그렇지 않으면 컴패션 NGO라는 컴패션 사역에 묶여서 일을 하고 있습니다. 그래서 말씀을 연구할 시간이 없는 거예요. 한 교회 목회자들, 사역자들은 2-3명 되는데 말씀을 돌아가면서 이제 증거를 하는, 말씀을 가르치시는 거예요. 왜냐하면 시간이 없는 거죠. 그래서 말씀의 깊이 있게 이분들이 연구하거나 이렇게 공부할 시간이 너무너무 부족합니다. 그 대신에 이제 그전에 너무너무 힘들었는데 지금은 이제 정부에서 허락을 해줘서 한 10년 전부터 옥수수 농사를 이제 하기 시작했습니다. 옥수수 농사를 하려면은 길이 있어야지 이것을 재배해서 실어갖고 외국으로 수출하려면 이제 판매가 되거든요. 그래서 길을 갖다가 산길을 길이 없는 데다가 산에를 그냥 길을 내서 길을 닦아서 그렇게 이제 조그맣게 내어서 하고 있습니다. 지금 보시면은 산에 이렇게 민둥성이 되어 있는 부분은 산을 다 개간한 겁니다. 이게 터가 있는 게 아니고 산을 다 이제 나무를 잘라서 불을 태우고 거기다가 개간을 내서 옥수수를 심어서 줄을 매달고 옥수수를 심고 추수를 합니다. 그분들이 그렇게 부지런하게 그렇게 하고 옥수수를 하지 않을 때는 새벽 3시나 4시에 나가서 대나무 죽순을 켜서 그것을 팔아서 생활을 하고 혹은 마라는 우리의 연뿌리 같은 이런 것들을 심기도 하고 여러 가지 이제 농작물을 재배를 합니다. 그다음에 우기철에는 5월부터 10월까지는 매일 비가 옵니다. 저는 너무너무 좋아요. 그 전에 이제 딱이라는 깜팽볕이라는 지역이 있었는데 낮에 밤에 잠을 잘 수가 없어요. 너무너무 더워서 잠을 잘 수가 없는데 이제 메라마스로 옮기고 나서는 너무 좋은 거예요. 비가 매일 오는 거예요. 그래서 잠을 잘 수가 있는 거예요. 너무너무 감사하고 비가 많이 오지 않고 이렇게 조금씩 내리기 때문에 너무너무 시원하고 좋습니다. 그런데 이제 문제는 산에 올라가지를 못해요. 산에 길이 위험해서 자기들도 내려오지 못하고 저희들도 올라가지 못하고 겨우 이제 급할 때 오토바이 한 대 정도 갈 수 있을 정도가 되고 10월이 넘어가면은 땅이 이제 단단해집니다. 그때 다시 또 올라가고 그렇게 하고 있습니다. 저기 보면 산을 이제 다 깎았죠. 그래서 자기들도 산의 물을 먹을 수가 없어요. 농약을 너무 많이 쳐서 그냥 허드렛 물로 쓰고 그 마실 물은 또 밑에서 사서 가져 올라가서 그렇게 생활을 했습니다. 왼쪽에 사진이 오른쪽이죠. 예, 저쪽 사진이 옥수수 밭입니다. 옥수수 밭에 제가 서 있고 그 뒤에 보면은 교회가 있습니다. 그 교회를 이제 옥수수 밭 사이에 교회를 지은 거예요. 그래서 거기에 장소가 너무 이뻐서 사진을 찍었습니다. 바삭이라는 교회입니다. 그 다음에 카렌족은요 일반 나무집입니다. 전부 다 자기들이 다 집을 지어요. 그래서 나무집 1층에는 짐승들을 키우고 오리나 돼지, 닭들 이런 걸 키우고 염소를 키우고 2층에는 저렇게 한 공간에 주방을 만들어서 나무를 구해서 이제 밥을 하죠. 반찬을 하고 주 식재료는 이제 나무 이렇게 풀들 있는 야채 요소들도 있고요. 저희들이 보통 가면은 나뭇잎도 이렇게 따가줍니다. 나뭇잎 중에 먹는 나뭇잎, 못 먹는 나뭇잎이 있어요. 그래서 밥을 먹다가 반찬이 부족하면 옆에 가서 나무에 올라가서 나뭇잎을 막 따와요. 따서 물에 씻어갖고 갖다 줘요. 그러면 그 나뭇잎에다가 밥을 싸서 젓갈 같은 게 있거든요. 그렇게 해서 먹는 게 보통 이제 이분들의 먹는 방식이고 저희들도 산에 가면 그렇게 먹습니다. 그다음에 이분들이 이제 1월달부터 4월달까지는 추수가 끝나고 나면 이제 추수 감사라든지 모든 결혼식이라든지 이렇게 한 해의 농사에 맞춰서 일이 진행이 됩니다. 그런데 이제 옥수수 추수가 끝나면 1월부터는 이분들이 배틀로 해서 실을 가지고 옷을 만듭니다. 옷을 짜서 이것을 판매하기도 하고 또 가방을 짜거나 이불을 짜거나 그렇게 큰 집들에는 지하에 보면 1층에 보면은 큰 배틀을 다 만들어 놨어요. 그래서 계속 이렇게 배 짜는 소리가 딸깍딸깍 이렇게 넘어갑니다. 그다음에 저희들이 주 사역은요 제자 훈련과 그리고 순회 설교 20개 교회 그리고 교회 격려 사역 그리고 세 번째로는 40분 되시는 우리 리더십들을 코칭하고 그분들을 격려하고 지원하고 말씀을 가르칩니다. 그런 사역이며 그 다음에 새로운 사역자들을 발굴해서 차세대 리더를 세우는 그런 사역들입니다. 이분들이 산에 오래
신앙생활을 해왔기 때문에 고립되어 있어요. 위치가. 그렇기 때문에 말씀을 깊이 연구하지 못하다 보니까 이렇게 형식적인 신앙이 너무너무 중요한 거예요. 그래서 세례를 받지 않으면 이분들은 천국에 못 가는 걸로 알고 있어요. 형식이나 그리고 또 교회가 어떤 그냥 공동체화되고 있고 사회의 어떤 관상의 가치 그런 스타일이 자꾸 되어버리는 거죠. 그래서 너무너무 말씀이 없어서 너무너무 안타깝고 저희들이 처음 가서 제일 먼저 했던 일이 우리 20개 교회 말씀을 배울 사람들을 모집해서 말씀을 제자 훈련을 시키는 것을 저희들이 주 사역으로 지금 하고 있고 작년 2월부터 10월까지 6개 교회 약 한 50분의 성도님들이 제자훈련 초급하고 중급 과정을 다 마쳤습니다. 그리고 또 이권을 마치신 분들은 지도자 과정으로 지금 양성 중에 있습니다. 이건 아까 옥수수밭 중간에 있는 빠삭이라는 교회입니다. 거기서 매주 토요일 날 아침에 저희들이 제자훈련을 했는데요. 너무 신실하게 말씀을 잘 배우고 저분들 중에 절반은 태국어가 안 되세요. 저는 태국어로 말씀을 가르치고 한 분이 통역을 해서 카렌으로 지금 저희가 아직 이제 카렌어를 배우고 있기 때문에 그러니까 통역을 해서 제자 훈련을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 얼마나 답답하겠어요. 날씨는 너무너무 덥습니다. 저희 양철판이 지붕이고 산이지만 3월, 4월에는 정말 그냥 숨을 쉴 수 없을 정도의 그런 공간입니다. 전기가 없어서 저기다가 태양열을 했는데 재작년에 태풍이 불어갖고 지붕 전체가 다 날아가 버렸어요. 그래서 하지를 못하고 지금 또 해야 되나 말아야 되나 이제 그렇게 하고 있는 장면입니다. 지금 본 거는 제자훈련 노트에 숙제를 다 해갖고 와갖고 적어서 검사 만든 장면입니다. 그 다음에 여기는 반 라페마이라는 교회인데요. 여기에 제자훈련 초급반 10분 정도가 이제 졸업을 하고 같이 말씀 주일날 오후에 말씀하고 오후에 이제 제자훈련 2시부터 4시까지 그냥 저도 비몽사몽이고 이분들도 비몽사몽이고 그렇지만 같이 말씀 공부하고 외우고 암송하고 저 뒤에 보이는 이렇게 걸려있는 흰 A4 종이가 있는데요. 저걸 우리가 내비에서 60카드를 태국어로 만들어서 다 외우고 A, B까지 다 외웠습니다. 그래서 할 때마다 아프지도 말고 죽지도 말자 암송하고 말씀 암송하고 성경 읽은 거 체킹하고 그다음에 묵상한 거 확인하고 같이 나누고 제자훈련하고 성경을 실존주의적인 관점이 아닌 구원의 관점이 아닌 역사주의적인 관점 창세기부터 이렇게 계시록까지 한눈에 볼 수 있도록 계속 설명하고 어떻게 이렇게 일들이 이루어졌으며 연결이 어떻게 되었는지 그런 것들을 말씀을 이제 증거하고 가르치고 있습니다. 왼쪽에 있는 저 청년이 마스크를 하고 있는데요. 그 청년은 몽콘이라는 형제인데 아내가 2명이 있었습니다. 동시에 2명이 있었던 건 아니고 한 분 있었는데 아내가 떠나고 그 2번째 와이프도 있었는데 애를 낳고 어머니 장례식이 끝나고 나서 아내도 가버렸어요. 애만 하나 낳아놓고. 그래서 이 형제가 그 전에 마약하고 술에 중독이 되어갖고 너무 힘들었는데 부모님은 다 크리스찬들이고 그랬는데 그래서 코로나가 끝났는데 왜 너 마스크를 계속 하니 물었는데 그 친구 하는 말이 자기가 한 주 금식을 하고 있다고. 자기가 마약을 끊은 지 1년이 된 날이라서 그 결심들을 잊지 않기 위해서 다시 금식을 이렇게 했다고. 그리고 지금 제자훈련 잘 하고 있습니다. 앞으로 사역자로 커나가려고 이제 사역을 하기로 결심하고 그런데 애가 하나 있어서 이제 같이 애를 키우면서 호랍이죠. 혼자 애 키우면서 제자훈련하고 앞으로 사역자로 가려고 준비하고 있습니다. 그리고 왼쪽에 오른쪽에 계시는 여자 3분은 저분들이 말씀을 잘 배웠어요. 그래서 앞으로 리더로 지금 훈련을 받고 있는 그런 과정에 있습니다. 얼굴을 잘 봐주세요. 이게 이제 수료한 모습입니다. 화면에 수료하면 수료증도 주고 이렇게 같이 식사도 하고 집에서 다 반찬 준비해서 이렇게 같이 나누기도 하고. 그다음에 이거는 후아이 루앙이라는 이제 교회는 아니고 집입니다. 지금은 이제 교회를 다 헌당을 했습니다. 제 집에서 작년에 오픈을 해서 제자훈련을 시작을 했습니다. 저기에는 주일날 오후에 저는 이 마을에 가서 제자훈련하고 저희 아내 장성교사는 저기 가서 제자훈련하고 동시에 이렇게 이루어집니다. 그리고 마치고 나면 제가 대부다 주고 마치고 나면 저 제자훈련 마치고 나면 다시 그 마을에 가서 데리고 와서 집으로 이제
그래 하면 집에 오면 한 6시 정도 되면 이제 일정이 하루 일과가 끝나면요 그냥 이렇게 딱 벗습니다. 그렇게 훈련을 잘 받았습니다. 저 팀들도. 그 다음에 이건 중급반입니다. 이제 실력이 돼서 초급을 7주 끝나고 중급 다시 12주 과정으로 지금 이제 잘 수련을 다 마쳤습니다. 이분들. 그 다음에 이분들이 나이 드신 분들은 태국말을 못해요. 그 젊은이들은 카렌말을 하지만은 카렌말을 쓰지를 못해요. 그러니까 교회가 같이 찬양을 하는데 융합이 안 되는 거예요. 이게 카렌은 나라가 아닙니다. 민족입니다. 그렇기 때문에 누구 하나 책임을 져서 책을 만들다든지 어떤 우리의 민족성을 고취한다든지 그런 게 없습니다. 너무 안타깝죠. 그래서 저희들이 앞으로 지금 이제 찬양집을 만들고 있는 중인데 찬양집도 만들어야 되고 어떤 문화적인 그런 일들도 감당을 해야 되는 그런 입장에 있습니다. 지금 카렌족이 한 70만 정도가 산속에 살고 있고요. 그 중에 30%, 40% 정도가 크리스찬인데 아마 대부분의 크리스찬들은 노민을 그냥 종교적인 그런 크리스찬들입니다. 그리고 이 카렌인들이 미얀마에도 있습니다. 지금 미얀마하고 정부하고 반군이 싸우죠, 그죠? 전쟁을 하고 있는데 탄압을 하는데 거기서 미얀마에 있는 카렌 종족들 그 사람들이 한 3,400만 정도 있다고 추정이 되어집니다. 그리고 그 사람들이 지금 저희 집이 있는 근처로 이렇게 전쟁이 나면 도망을 옵니다. 그러면 태국에서 레퓨지 캠프, 큰 레퓨지 캠프를 지어서 7군데가 있습니다. 거기다 수용을 하고 또 전쟁이 끝나면 돌아가고 그렇게 지금 하고 있습니다. 저분들은 지금 저희가 장성교사가 이제 카렌을 먼저 배워서 카렌을 쓰는 것을 가르쳐 주고 있는 거예요. 네, 그렇습니다. 예, 그 다음에 후아이 카논이라는 교회인데 집에서 예배를 드리는데요. 한 30분 정도 예배를 드립니다. 이 교회가 우리 이제 선교사가 와서 말씀을 전한다는 소식을 들었어요. 그래서 자기들도 너무 말씀을 배우고 싶은 거예요. 그래서 저희가 이제 2주를 갔어요. 그래서 설교하고 동기부여를 했습니다. 우리는 말씀을 배워야 됩니다. 그리스도의 장성한 분량까지 자라가야 됩니다. 어른 아이가 되면 안 됩니다. 그렇게 강조를 하고 설교를 하고 그리고 이제 결단의 시간 말씀을 배울 사람은 이렇게 이제 제가 공부를 합니다. 우리는 말씀도 성경도 외워야 되고 성경도 읽어야 되고 묵상도 해야 되고 그렇지만 잘 참석해야 됩니다. 숙제도 해야 되고 예습도 해야 됩니다. 공부할 사람 손 들어보세요. 근데 27분이 드셨어요. 그래갖고 진짜 오겠나 했는데 그 다음 주날 마당에 이제 앉은 거예요. 다 27분이. 할 수가 없잖아요. 27분. 저는 저 앞에 서갖고 이렇게 하는데 마이크가 있는 것도 아니고 그래서 이제 오리엔테이션을 저기서 하고 두 팀으로 나눴어요. 장성교사 한 팀, 제 한 팀. 그리고 오전에 아침에 일찍 예배를 드리고 1시간 예배 드리고 1시간 반 제자 훈련하고 그리고 점심 식사하고 이제 장성교사 다른 데 대보다 주고 저는 한국에서 제자 훈련하고 장성교사는 다른 데 하고 그리고 마치고 이제 내려오는 겁니다. 그 다음에 중급 묵상 과정. 저분들이 말씀을 이해를 못해요. 성경을 읽었는데 독해력도 떨어질 뿐더러 성경이 없는 사람이 태반이고요. 성경을 읽어도 이해가 안 되는 거예요. 너무너무 안타깝죠. 그래서 왜냐하면 성경을 많이 이렇게 깊이 보지 못했기 때문에 누가복음 15장의 탕자 비유라든지 포도원 비유 이런 것들을 왜 늦게 온 사람이 먼저 온 사람하고 똑같이 한 데나리온을 받아야 되는지 자기들은 이해가 안 된다는 거예요. 그 하나님의 은혜가 이분들에게 이렇게 뚫고 들어가야 되는데 이게 이 일반적인 불교적인 관점에서 보니까 이해가 안 돼요. 그래서 그런 것들을 돌파하는 게 너무너무 어렵습니다. 계속 훈련하고 계속 읽고 지금은 조금씩 변해갑니다. 너무너무 감사하죠. 제가 1월 달에 도착을 했는데 라인으로 연락이 왔어요. 이분들은 카톡 대신 라인을 쓰니까 아잔 선생님이에요. 제가 이제 아잔 피터인데 아잔 피터 내가 성경을 창세기부터 다 읽었어 지금. 같이 읽기로 했는데 저보다 더 빨리 간 거예요. 신약까지 다 읽었어요. 그런 분들이 몇 분 계세요. 너무너무 감사하고 또 말씀을 읽고 저분들의 역사는요 피해 역사입니다. 저분들이 저기까지 예배를 드리고 교회 나오고 그렇게 많은 교회가 있기까지는 자기들의 부모님 세대 예수 믿는다고 해서 다 때리고 죽이고 예수 부모님이 교회 못 가게 하고 그래서 자살한 사람들도 간증을 제가 다 봤거든요. 받아보면요 정말 가슴이 먹먹해져요. 우리 한국도
그 50년대, 30년대 그 피해 역사로 지금까지 오지 않았습니까? 이 카렌 교회도 마찬가지입니다. 그런 핍박과 그런 압제 가운데서 이제 이분들의 신앙이 있어 왔던 거죠. 그리고 지금 미얀마에서도 복음 때문에 핍박을 받는 카렌인들이 너무 많습니다. 그분들은 그분들이 지금도 많이 넘어와요. 눈동자가 틀려요. 대화하면요, 그분들은 이렇게 사람이 죽다가 살아났기 때문에 이렇게 대화하면은 이분의 신앙은 정말 진짜 같아요. 그렇습니다. 그 다음에 그 다음에 이제 제 옆에 계신 분이 앞에서 말씀을 배우고 이제 그분들이 제 옆에 지금 보이죠. 저분이 그전에 이제 초급 중급 과정을 마치고 지금은 이분이 직접 카렌으로 카렌 분들을 가르치는 겁니다. 아까 전에 여기 그 화이카논 집에서 예배드리는 저기 집 안입니다. 집 안에서 저분이 직접 가르치는 실습을 해보는 거예요. 그래서 다음에는 제가 없어도 저분이 가르칠 수 있도록 재생산할 수 있는 지금 이제 그 단계 앞에까지 가 있습니다. 그다음에 강성교사는 장소가 없어서 저 집 2층에 로비에 또 책상을 해서 제가 우리가 의자 갖고 올 테니까 너희가 책상을 사라 이렇게 해서 책상을 또 샀어요. 저분들이 테이블을 사고 의자는 저희들이 매주 차에 20개씩 싣고 다닙니다. 제 트럭에도 싣고 산에 가서 그렇게 하고 있습니다. 그 다음에 저게 제 이제 성경 교재입니다. 제가 들고 다니는 한 4년 정도 썼던 교재입니다. 그리고 위에 보면 암송 카드하고 작년에 이제 성경이 없어서 저희들이 후원을 받아서 성경 프로젝트를 했습니다. 좀 나눠주고 카렌 성경도 필요하고 태국어 성경도 필요하고 그다음에 두 번째 저희들이 큰 이제 사역은 순회 설교 및 교회 격려 사역을 합니다. 해발이 한 1,300고지가 되기 때문에 가는 게 여러 군데 갈 수가 없습니다. 가면 한 군데 교회 혹은 그 옆에 오면서 옆에 교회 이렇게 가고요. 그렇기 때문에 저희들이 가면 가만 놔두질 않아요. 9시에 예배를 드리고 설교가 끝났잖아요. 그죠? 그러면 밥을 먹어요. 10시 반, 11시 정도 밥을 먹으면 저를 붙잡고 또 딴 데 가요. 그러면 그 집에서 가서 예배를 드리는 거예요. 근데 중요한 거는 거기서 또 밥을 먹어야 돼요. 가련 분들은 화전민이기 때문에 손님이 오면 절대 그냥 안 먹어요. 항상 밥을 준비하고 밥을 먹여서 보내요. 근데 처음엔 그걸 몰라갖고 아침에 일찍 가서 배가 너무 고파갖고 예배 끝나고 나면요 밥이 너무 맛있거든요. 고두밥을 해주는데 반찬은 나뭇잎 젓갈인데 실컷 먹고 나면 그리고 이제 다른 집 가면 또 먹어야 되는 거예요. 그런데 중요한 것은 그게 아니고 또 가는 거예요. 그러니까 한 보통 3군데 정도 설교를 합니다. 그래서 진이 다 빠져요. 그러니까 10월달 넘어가면 이제 깊은 곳에 가서 설교를 하거든요. 그래서 거기 가면은 여러 군데 설교를 해야만 되는 그런 입장입니다. 그래서 이분들은 선교사가 설교 자판기인 줄 알아요. 그냥 누르면 그냥 설교를 바로 해야 돼요. 그렇기 때문에 연고 준비해 갔다가 그냥 다 그냥 없애고 설교를 하고 할 때도 있고 그렇습니다. 저기 보면은 이제 저렇게 식사를 저렇게 합니다. 저기는 브라포라는 곳인데요. 2층에 대나무를 쪼개서 대나무가 있으면 요거를 반을 이제 쪼개서요. 딱 쪼개면 이렇게 판자처럼 됩니다. 그래서 벽을 다 만들고 지붕도 대나무로 하고 바닥도 대나무입니다. 그래서 자리를 깔아서 2층에 이제 예배를 드리고 시청각 교재를 저희가 다 만들어 갖고 보고 성막입니다. 저기 성막하고 출애굽 하는 장면들은 시청각 교재들 전체 다 만들어 갖고 들고 다니면서 왜냐하면 저기 전기가 없어서 뭘 할 수가 없어요. 뭐 프로젝트나 PPT 이런 걸 할 수가 없어요. 그래서 전부 다 들고 다니는 교재로 해서 만들어서 하고 있습니다. 그다음에 저 교회도 헌당식을 했습니다. 16교회가 힘을 합해서 돈을 내어갖고 교회를 짓습니다. 자기들이 짓습니다. 그리고 선교사 좀 부족한 거는 저희들이 또 돕고 그렇게 하고 있습니다. 그다음에 깊은 곳에 갈 때는 저희가 이제 구호 물품도 들고 준비를 하고 있습니다. 그다음에 그리고 세 번째 사역은 이제 리더십 코칭 및 사역자 양성 사역입니다. 현지 사역자님들이 이렇게 구조적인 문제 때문에 말씀을 깊이 연구를 할 수가 없어요. 그래서 이 부분을 저희가 이제 9세대들은 이거는 바꿀 수가 없고 새롭게 이제 신학교를 졸업한 사람들은 자기들은 산에 안 오려고 하는 거예요. 왜냐하면 자기들은 일주일 동안 옥수수 농사 지고 주일날 설교하고 이렇게 할 자신이 없다는 거죠.
봤잖아요. 너무 힘들죠. 이렇게 부모님 세대는 되는데, 그래서 저희들이 그런 구조적인 전환을 할 수 있도록 그런 것들을 준비하고 지금 고민하고 있습니다. 리더십 훈련 및 코칭 사역, 저희들이 이제 이 지도자들 모여서 훈련을 3개월에 한 번씩 하고 있습니다. 그다음에 제 옆에 계신 분이 카렌 지금 이제 20개 교회, 우리 성도님들 한 600~700명 정도 전체 정도 다 모이면 그 정도 되는데, 그분의 이제 대표 되십니다. 저하고 나이가 똑같아서 이제 너무 친하게 너무 이렇게 잘해 주십니다. 네, 그다음에 저분들이 이제 차세대 사역자들입니다. 저희가 이제 제자훈련을 통해서 발굴해서 같이 사역을 하려고 준비를 하고 있는 분들입니다. 그다음에 저희들이 이제 센터를 만들었습니다. 그래서 저희 시내에 센터를 만들어서 카렌 사람들이 산에서 애를 낳다가 병원까지 도착을 못해서 죽는 분들이 너무 많아요. 또 병원에 내려오면 잘 데가 없는 거예요. 그래서 병원에 우리 저희 센터에서 2층에서 잘 수 있도록 그렇게 센터를 오픈을 했습니다. 그리고 앞으로 저희가 돌아가면 이제 기숙사 사역을 준비를 하려고 합니다. 저희가 돌아보니까 결국은 우리가 안고 품고 같이 싸우고 같이 성경 공부하고 같이 살았던 사람들이 결국 제자로 남더라고요. 그래서 저희 센터 2층에 방이 3개 있는데, 그곳에서 이제 젊은 아이들 대상으로 고등학생들, 중고등학생들 대상으로 기숙사 사역을 준비하려고 계획하고 있습니다. 산에 있는 학교에 아이들이 무궁무진합니다. 17살, 18살 되면 카렌은 결혼을 하고요. 20살, 3살 되면, 23살 되면 애가 서너 명이 돼요. 그래서 40대가 되면 벌써 할아버지가 되는 거예요. 세대가 빨리빨리 돌아갑니다. 그러니까 산에는 아이들이 막 너무너무 많습니다. 너무너무 많고, 저희들이 설교하러 가면은 이제 얘를 예상을 못하고 인생은 광야다 이런 설교를 준비했는데, 예배를 드리면 아이들이 막 그래서 다 그냥 설교를 빨리 바꿔야 되고 그럴 경우들이 너무 많습니다. 네, 그 다음에 센터는 말씀 훈련 사역으로 또 쓰고 있습니다. 그 다음에 이제 요거는 사역보가 끝났고요. 제가 한 10분 정도 이렇게 말씀을 나누고자 합니다. 저희들은 이제 13년 동안 태국인 깜팽펫이라는 딱 지역 밑에 이제 태국인 사역을 했습니다. 그 깜팽펫도 중북부 완전 시골 지역입니다. 그곳에서 한국인이 저희 부부밖에 없었어요. 거기서 10년을 사역을 했는데 교회가 자립이 잘 됐어요. 교회가 잘 크고 성장이 잘 되었습니다. 그래서 그곳에서 저희가 제자훈련 통해서 키운 부부가 조이하고 동마이라는 부부가 있는데, 그 부부하고 같이 저희가 이제 교회를 개척하려고 준비하고 있었습니다. 그러던 중에 우리 외기 세운 태국 교단이 있습니다. 그 교단이 저희들에게 요청을 해왔어요. 딱 시내에 교회가 있는데, 이 교회가 너무너무 어려움을 겪어서 완전히 그냥 교회가 그냥 너무 어려움에 처해 있는 거예요. 그래서 이 교회를 누가 가서 제발 좀 도와달라. 그게 원로 되시는 우리 현지 목사님이 저희들에게 우리 외 전체 총회할 때 부탁을 하셨어요. 이 딱 시내 교회는 우리 외 선교단체가 처음 세운 교회는 역사적인 교회거든요. 이 교회를 그냥 버릴 수가 없는 거예요. 그래서 저희가 아내와 같이 기도할 때 그곳에 이제 가기로 결정했습니다. 이 교회가 7년 동안 너무 어려움을 겪었고, 그곳에 사역자들이 가면 다 떠나는 거예요. 못 견디는 거예요. 선교사님도 가서 다 떠나고, 그래서 그냥 무너져 버린 거죠. 하나님이 교회를 개척하는 것도 중요하지만 너무 무너져 있는 교회를 살리는 것도 또 의미가 있다고 해서 저희들이 그곳에 가게 되었습니다. 근데 저희가 그 교회 가보니까요, 예배를 10시에 드리는데 8시에 예배가 하나 더 있는 거예요. 그러니까 이단이 벌써 들어와서 거기서 자리 잡고 그냥 목사님이 2분이 있는 거예요. 저는 선교사지만 교단에서 요청을 해서 그 교회 목사로 임명을 받고 간 겁니다. 근데 목사님이 또 한 분 있는 거예요. 이미 잠재적인 목사님이 있고, 그래서 이상한 분위기가 형성이 되고, 하나님 교회 가는 게 무서웠어요. 아침에 우리 선배 선교사님들도 그곳에 갔는데 칼 들고 죽인다고 마약을 하고 와서 그런 상황이어서, 그러니까 어떻게 대체할 수 없는 그런 상황까지 갔습니다. 그런데 감사하게 코로나가 터져서 이제 교회 문을 닫게 되었어요. 정부의 요청. 너무 감사하죠. 예배를 못 드리니까. 그러면서
기간이 좀 지나면서 저희 집에서 예배를 드리기 시작했는데, 그러니까 집에서 예배 드리니까 이제 이단들이 못 오잖아요, 집까지는. 그러면서 자연히 문제들이 해결되어지게 됐어요. 저희들 정말 아무것도 한 거 없었어요. 그냥 딱에 강이 있는데, 딱 빈 강이라 있는데, 거기에 강에 나무 다리가 있습니다. 큰 흔들 다리가 있는데 매일 지나면서 울었어요. 하나님 이거 어떻게 합니까? 하나님 도와주세요. 그런데 그 코로나를 통해서 이게 문제들이 자연스럽게 하나님 은혜로 해결되고 교회가 안정을 되찾기 시작했어요. 안정을 찾으면서 저희들이 제자 훈련하고 또 말씀 가르치고 세례를 주고 교회가 점차 이렇게 조금씩 깊은 골은 있지만은 안정화되어 가게 이렇게 보여졌습니다. 그리고 저희가 현지 태국인 전도사님을 또 세웠어요. 그리고 세워놓고 코로나가 끝날 쯤에 건강이 너무 스트레스를 많이 받아갖고 너무 긴장을 해서 도저히 이제 견딜 수 없는 상황이 됐습니다. 그래서 한국에 잠시 건강 진단을 하러 나오게 되었습니다. 치료를 마치고 태국에 돌아갔는데요. 들어가자마자 저희 외기 세운 교단이죠. 이 현지 교단이 저희들에게 이제 공문을 보냈어요. 그 내용은 이 딱 교회는 자기들이 알아서 할 테니까 선교사님은 좀 이렇게 물러나 달라, 그런 공문이었어요. 너무 마음이 상했습니다. 이미 우리 경상도 말로 빙이 알았어. 때가 되면 이걸 뭐 짊어지고 갈 거예요. 교회를 선교사가 어디 들고 갈 거예요. 때가 되면 이렇게 할 건데 자기들이 이제 보기에 하고 싶은 거예요. 그 이면에는 또 이 교회에 이제 문제가 있던 목사님이 이렇게 다른 데 가셨는데 이미 벌써 저희가 없는 사이에 이렇게 작전을 짜신 거예요. 너무 무례하고 너무 속이 상했습니다. 너무 화가 나서 어떻게 해야 되는지 몰랐어요. 근데 교회가 이제 막 안정을 찾아가는데 저희가 뭘 싸울 수도 없잖아요. 선교사가 현지 사역자하고 싸우면 뭐 싸우는 사람이 바보잖아요. 교회가 더 힘들어질 것 같아서 저희가 미련 없이 떠나게 됐습니다. 그런데 어디로 가야 될지, 무엇을 해야 될지를 몰랐어요. 왜냐하면 의욕이 없었어요. 그리고 저희가 그때만 해도 벌써 선임이었거든요. 다른 팀에 이렇게 조인해서 갈 수도 없어요. 집으로 가든지, 그렇지 않으면 오래전에 이제 선교사가 떠나서 선교사가 없는, 아무도 안 가는 카렌 사역을 이제 가야 되는 그런 입장이었습니다. 그래서 우리는 기도하고 저희 아내와 카렌족에 가기로 결정했습니다. 우리가 원해서 간 걸음이 아니라 쫓겨나듯이 이제 마음이 상해서 패배감으로 이렇게 가게 되었습니다. 카렌족을 섬기는 일은요, 처음부터 제가 태국어를 배우다 죽을 뻔했는데 근데 다시 또 처음부터 언어를 배워야 돼요. 문화를 배워야 되고, 전기도 없고 물도 없습니다. 그리고 길도 없고 차도 또 바꿔야 되고, 정말 한쪽에는 낭떠러지고 그런 곳입니다. 산 밑으로 저희가 이사를 하고 3개월 동안 이제 리서치를 했어요. 20개, 20개 교회를 다 돌아다녔는데요. 가는 곳곳마다 저희들 손을 붙잡고 우시는 거예요. 와서 너무너무 감사하다고, 너무 고맙다고, 우리에게 말씀을 전해달라고, 우리가 성경 이걸 알기를 원한다고, 우리가 7년 동안 피터 니를 위해서 기도했다, 여기 와달라고, 그렇게 말씀하시는 거예요. 가는 데마다 옷을 만들어 주고요, 꿀 주고 가방 만들어 주고, 성경 공부 끝나면 이분들은 꿀을 갖다가 이렇게 병에 담아갔죠. 저희 집에 꿀이 막 한 박스가 있어요. 산에서 직접 따신 꿀인데, 자기들이 정말 7년 동안 기도했다고 했어요. 그분들이 정말 따뜻하게 저희들을 맞아주셔서 저희들 마음이 다 녹았습니다. 그리고 사역에 대한 그런 열정을 또 불러주셨어요. 카렌 분들은요, 성경을 제대로 공부해 본 적이 없어요. 성경을 읽는 것도 읽을 수도 없고 읽는 것도 어려워하고, 그래서 시편하고 잠언만 읽는데요. 분들과 함께 제자 훈련하고 같이 말씀 암송하고 묵상하면서 하나님은 누구인가, 인간은 누구인가, 우리 카렌족은 왜 이 산속에서 이렇게 어려움을 겪고 살아야 되는가, 왜 고난이 있는가, 하나님 인간을 향한 목적은 무엇인가, 같이 나누고 이야기하고 한 걸음 한 걸음 같이 공부하면서 살아가고 있습니다. 남편백 교회에 10년 저희가 제자 훈련했던 그런 경험, 그리고 딱 시내교회 목회 경험은 지금 20개 되는 카렌 교회를 섬기는데 정말 좋은 걸음이 되고 경험이 되었습니다.
이제까지 저희들의 모든 경험들이 바로 이 카렌 사역을 위해서 꼭 필요한 것들이었습니다. 하나님은 그렇게 저희들을 준비시키고 훈련시키고 또 이제 때가 되어서 이곳으로 인도하셨습니다. 저는요 24년 전에 선교사가 되기로 결심했는데요, 선교사가 되기로 결심하면 선교사가 되는 줄 알았어요. 그게 아니고 자라가야 돼요. 한 걸음 한 걸음. 선교사라고 그냥 봐주는 것 없이요, 자녀 문제, 재정 문제, 건강 문제, 사역 문제, 동료 간의 아픔들 다 겪고 다 견디고 버티고 가야 됩니다. 시간이 지날수록 하나님께서 우리가 떠나지 못하니까 억지로 이렇게 일을 만드셔서 등을 떠밀어서 이곳으로 오게 하셨구나. 이것은 저희 고백뿐만 아니고 저희를 보고 있는 많은 동료 선교사님들이 나중에 저희들에게 하나님이 이 일을 위해서 너희를 준비하신 것이라고 말씀해 주셨습니다. 선교 사역 보고를 저희 아내와 같이 준비하면서요, 처음 카렌 산족을 떠나갈 때가, 산족으로 이제 딱 시내교회를 떠나올 때가 생각났습니다. 이사하는데 비가 막 이렇게 내려왔어요. 그 마음에 너무 아쉽고 분노가 있었는데 하나님이 이런 저를 통해서 큰 일을 하게 하시고 이루신 것을 제 눈으로 보게 하셨습니다. 하나님은 우리에게 언제나 좋은 것을 주시지 않습니다. 가장 좋은 것을 주십니다. 아멘입니까? 아멘. 그분이 바로 우리 아버지이십니다. 우리 하나님은 언제나 우리의 생각을 뛰어넘어서 우리가 상상할 수 없는 곳으로 우리를 인도하고 이끄십니다. 그분이 바로 우리 아버지이십니다. 왜냐하면 우리를 향한 하나님의 목적은 우리의 생각하는 것보다 훨씬 더 넓고 깊고 더 오묘하기 때문입니다. 오늘 우리가 읽은 본문처럼 이전에는 우리가 죄로 인해서 하나님의 영광에 이르지 못했다고 로마서에 말씀합니다. 그렇지만 이제 그리스도의 십자가로 우리가 하나님의 자녀가 되었고 기업을 받는 그런 상속자가 되었습니다. 그리고 이제는 우리에게 기회가 있습니다. 어떤 기회입니까? 하나님의 영광에 이르는 기회입니다. 저는 특별히 에베소서 1장 12절 말씀을 작년 한 해 동안 가슴에 품었습니다. 여러분 집에 가서 한번 읽어보세요. 에베소서 1장부터 12절 말씀. 우리가 하나님의 영광의 찬송이랍니다. 우리가 하나님을 찬송하고 찬양하는 것뿐 아니라 우리 자신이 하나님 우리를 볼 때 노래를 부르신답니다. 하나님 우리를 볼 때 춤을 추신답니다. 그게 바로 우리입니다. 우리의 존재입니다. 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 우리를 지키시는 하나님의 열심이 우리를 그런 존재로 이끌어 가실 것입니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 함께 이 시간 카렌 사역들의 사역 보고를 하였습니다. 좋으신 하나님, 우리에게 언제나 가장 좋은 것을 가장 적합한 때에 주시는 아버지 하나님, 주님의 이름을 찬양합니다. 하나님의 열심히 우리를 하나님의 영광의 찬송에까지 이끌어 주실 줄을 믿습니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 우리에게 귀한 말씀 전해주신 우리 안태석 선교사님께 진심으로 감사를 드립니다. 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 인사하겠습니다. 하나님께서 문을 막으실 때에는 더 좋은 문이 준비되어 있습니다. 한번 인사하겠습니다. 하나님께서 문을 막으실 때에는 더 좋은 문이 준비되어 있습니다. 아멘. 선교사님 말씀처럼 하나님은 언제나 우리에게 좋은 것 주시는 분이시지만 가장 좋은 것 주시는 분이신 줄로 믿습니다. 우리 선교사님 사역 가운데 하나님의 더 큰 은혜가 있도록 기도해 주시기를 부탁드리고요. 우리 선교사님과 또 우리 부인 되신 우리 장선숙 선교사님 저 뒤에 와 계십니다. 더 힘내시고 하나님께서 맡겨주신 사역 능력 있게 잘 감당해 달라고 우리 다시 한번 박수로 축복하겠습니다. 네. 이 시간 우리 잠깐 아까 기도 제목 떴다가
사라졌는데 우리 선교사님을 위해서 잠깐 기도하는 시간 갖겠습니다. 안식월 기간 동안 몸과 영이 쉬고 충전되실 수 있도록, 또 제자훈련을 통하여 재생산할 리더가 세워질 수 있도록 기숙사 사역의 문을 열어주시고 말씀을 사모하고 헌신하는 사역자가 나올 수 있도록, 또 카렌 사역이 험합니다. 오가는 모든 길 안전할 수 있도록, 또 카렌족들이 또 운전도 험하다고 하는데 그 산속 사역 가운데 하나님께서 함께 해주시고 늘 강건하시도록 우리 마음 담아 한 1분 정도만 같이 기도하고 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들을 위하여 우리 귀한 선교사님을 보내주셔서 감사를 드립니다. 하나님, 정말 귀한 사역 잘 감당하고 있었는데 하나님께서 이런저런 어려움을 겪게 하시고는 하나님의 마음을 가지고 또 우리 카렌족을 위해 하나님 산속으로 들어갈 수 있는 하나님 기회와 또 은혜 주신 것 감사를 드립니다. 하나님, 한 문을 막으실 때에는 더 좋은 문이 준비되어 있는 줄로 믿습니다. 하나님, 우리에게도 하나님 은혜와 하나님의 능력으로 함께 하셔서 이 말씀 붙들고 승리하게 하여 주옵소서. 안식월 기간 동안 우리 선교사님 몸과 영이 쉬고 충전되게 도와주시고 제자 훈련을 통하여 재생산할 리더가 세워지게 하시고 하나님 기숙사 사역의 문을 열어주시고 말씀을 사모하고 헌신하는 사역자들이 더 많이 나올 수 있도록 인도하셔서 하나님 모든 카렌족이 예수 그리스도로 온전히 복음화되며 예수 그리스도를 온전히 갈망하는 귀한 민족이 될 수 있도록 인도해 주시고 하나님 함께하여 주옵소서. 하나님께서 우리 선교사님을 통하여 위대하고 놀라운 일들을 이루시고 하나님 붙잡아 주옵소서. 함께하여 주옵소서. 하나님 아버지, 선교사님을 통해 귀한 말씀 주셔서 감사합니다. 하나님, 저희들이 얼마나 편하게 지금 신앙생활하고 있는지 모릅니다. 저희들도 말씀에 대한 간절함을 회복할 수 있도록 인도하셔서 하나님의 말씀이 있는 곳에 하나님을 알아가고 하나님과 함께하기를 즐겨하는 우리 모두가 되게 도와주옵소서. 환난 가운데 더 좋은 곳으로 인도해 주신 하나님의 손길을 찬양합니다. 우리가 하나님의 영광의 찬송이 되게 도와주옵소서. 특별히 우리 안태석 장선숙 선교사님의 사역 가운데 은혜를 더하여 주시고 장 선교사님 특별히 눈 수술 후에 잘 회복되게 하셔서 건강한 모습으로 출국하실 수 있도록 인도하여 주시며 이번 안식월 기간 동안 영육이 충전되고 강건해지도록 인도하여 주옵소서. 앞으로의 모든 사역을 주님께서 함께하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.